அக்கா ஃபோன் எடுத்துக்கங்க. अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं द्वयिलयमेष्यसि सर्वं जगदिदं द्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निचर्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रथयवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीयोगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम
காஞ்சி மடாதிபதி அவர்கள் அருளி இருக்கிற பிரசாதம் இப்பொழுது திரு கே அண்ணாமலை அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. May I now request Sri Sudarshan Seshadri to deliver the welcome address. வாழ்க பாரதம், வளர்க தமிழ். Ladies and gentlemen, it's my privilege, it's my honor to address you in this special evening. As a grand finale of A3, Voice of Kovai, A3 is coming to a new beginning. Our special guest, Sri Anand Ranganathan ji, hearty welcome. Our Karyakartas, leaders, and all the dignitaries who come here. I have reserved the last for the most special person. நம்ம எல்லாருக்கும் உயிரிலும் மேலான நம்முடைய தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களை வருக வருக என உங்கள் சார்பாக, வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையின் சார்பாக வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 2026க்கு நான் சொல்கிறது வருஷத்தை சொல்கிறேன், நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்னோட வெல்கமையும் ரொம்ப கம்மியாக சுருக்கமாக முடிச்சுக்கிறேன். நான் நிறைய வேலை செய்யணும் நமக்கு, அதனால் நிறைய பேச நான் இந்த இடத்த நான் எடுத்துக்கல. நம்ம ஆக்ஷன்லேயே இருப்போம். அதனால் அதுக்கு மட்டும் இல்லை, ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் அண்ணாவுடைய பார்வைக்காக வைக்கிறதுக்காக சொல்ல விரும்புகிறேன். 2 நாள் கருத்தரங்கு, 28 பேச்சாளர்கள் பல நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்பொழுதைக்கு 21,382 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அப்படின்னா இந்த 2 நாட்கள் சென்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை 21,000 தாண்டி இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம்னா இங்கே வர முடியாதவர்கள், ஏன்னா பல இன்னல்கள், சென்னையில் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை, நமக்கு வர ரோட்டில் சில பிரச்சனை, அப்படி இருந்தாலும் சரி கிட்டத்தட்ட 13,04,000 பேர் நம்ம ஆன்லைனில் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருக்காங்க. இது ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திர ரெக்கார்ட். இதற்கு சமூக வலைதளம் அனைவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள், நன்றிகள். 26 என்ட்ரிஸ் வந்திருந்தது முதல் நாளில். கடைசி நாங்கள் நினச்சோம் ஒரு 40 என்ட்ரி தான் வரும் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமுக்குன்னு சொல்லிட்டு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா 104 என்ட்ரிஸ் ஃபார் தார்மிக் ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு 104 என்ட்ரி வந்திருக்கு. இதுவும் ஒரு ரெக்கார்ட் தான். ஏன்னா ஒரு 4 நாட்களில் இவ்வளோ பெரிய ரெக்கார்ட் நேற்றுக்கு நீங்கள் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பார்த்தீங்க, ரொம்ப ரசிச்சிங்க, எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சோஷியல் மீடியா, சமூக வலைதளங்களில் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் அவார்டு நடந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமுடைய அவார்ட்ஸ் நடந்தது. மற்றும் ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வாக நம்மளோட ராஜகோபால்ஜிக்கு நேற்றுக்கு சிரேஷ்ட தார்மிக் விருது கொடுத்ததில் வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை மட்டற்ற மகிழ்ச்சியும் அவர்களுக்கு பிரணாம்சியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். அவ்வளோதான். மீண்டும் ஒரு முறை திரு அண்ணா அவர்களை அன்போடு வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுக்குலாம் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லியிருக்கேன், ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் உங்கள் மேலே எவ்வளோ அன்பு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி அங்கே இருந்திருப்பாருங்க மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள். நமக்கு ஒரு சென்னை போனாலே நான் ஒரு 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோன்ற அந்த நிலைமையில்
வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட ஜெட் லேக் இல்லாமல் அங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி எப்படியாவது வந்து, ஏன்னா உங்களை பார்க்கணும், இங்கே நிகழ்ச்சிக்கு வந்தே ஆகணும், என்ன தடை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இங்கே வருவேன்னு சொல்லி அவருடைய வார்த்தையை காப்பாற்றியிருக்காரு. கொங்கு மண்ணின் மைந்தன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. அதற்கு அண்ணா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலண்ணா. தேங்க்யூ, நன்றி. I take this moment to honor Sri K. Annamalai avargal on behalf of Voice of Kovai. திரு சுதர்ஷன் அவர்கள் திரு கே அண்ணாமலை அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்பார்கள். வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை வாலண்டியர்ஸின் சார்பாக திரு ஜோதி கண்ணன் அவர்கள் செங்கோலினை இப்பொழுது திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு வழங்குவார்கள். திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் நீங்க வழி விட்டாதான் எனக்கு அங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியும். கொஞ்சம் வாங்க. திரு ஸ்ரீராமனுடைய விக்கிரகத்தினை வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு வழங்கி பெருமை அடைகிறது. அன்பு சகோதரர் திரு கணேஷ் அவர்கள் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய ஓவியத்தை தமிழ் எழுத்துக்களால் வரைந்திருக்கிறார். திரு கணேஷ் அவர்கள் இப்பொழுது திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு அந்த ஓவியத்தை வழங்குவார்கள். தமிழ் எழுத்துக்களால் வரையப்பட்ட ஓவியம் இது. அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறேன். வாங்க. நன்றி. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். அற்புதமான நேரத்தில் கோவை மாநகரத்தில் அருமையான மக்கள், தார்மீகம் எப்பொழுதும் கூட நன்றாக இருக்க வேண்டும், தர்மம் தலை தோங்க வேண்டும், மக்கள் என்றும் நன்றாக இருக்க வேண்டும், எல்லா மக்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அன்பர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய தன்னார்வ குழுக்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து மக்கள் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த எலெக்ஷனுக்காக ஆரம்பிச்சிங்க. கிட்டத்தட்ட 20,000 பேர் அப்போ இருந்தீங்க. தேர்தல் முடிந்த பிறகு எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த குழு விரும்பிய பொழுது அந்த கூட்டத்திற்கு நானும் வந்திருந்தேன். ஒரே ஒரு நன்றியை மட்டும் அவர்களுக்கு தெரிவித்துவிட்டு, இன்றிலிருந்து இந்த குழுவை நீங்கள் கலைத்துவிட்டு கோயம்புத்தூர் மக்களுடைய குரலாக நீங்கள் மாற வேண்டும். வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை நீங்களே பேர் வச்சிருக்கீங்க எல்லோரும் இணைந்து. அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் கூட நம்ம ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் பேசியது போல, நல்லது செய்யும் பொழுது நல்லது என்று சொல்லுங்கள், கெட்டது செய்யும் பொழுது கெட்டது என்று சொல்லுங்கள். மக்களுடைய குரலாக தொடர்ந்து இருந்தீங்கன்னா இது எப்பொழுதும் கூட நிலைத்திருக்கும். ஒரு அரசியல் கட்சியை சார்ந்தோ, ஒரு தனி மனிதனை சார்ந்தோ, ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்தோ இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு நேரத்தில் ஒரு சின்ன நெருடல் மக்களுக்கு வர ஆரம்பித்து விடும். இன்னைக்கு வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை ஒரு மிக அற்புதமாக நேற்று இன்று 2 நாட்களும் இணைந்து தமிழகத்தில், இந்தியா முழுவதும், ஏன் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நல்ல மனிதர்களை இங்கே அழைத்து தர்மத்தை பற்றி பேச வச்சிருக்கிறேன். என் ஆரம்ப விழாவே பாருங்க, பரம் பூஜ்ய
நம்முடைய சங்கராச்சாரியா சாமி அவங்க பேசினாங்க. ஆரம்பமே பொறுமையை பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 நிமிடம் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பேசினாங்க. அதன் பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சாளர்களும் கூட மிக முக்கியமாக எதற்கு இந்தியாவில் இந்த நேரத்தில் இதை நாம் பேச வேண்டும், அதுவும் தமிழகத்தில் குறிப்பாக எதற்காக இதை பேச வேண்டும், அரசியலமைப்பு சட்டத்திலிருந்து இந்து கோவில்கள் வரை தொடாத ஒரு இடமே கிடையாதுங்க. 2 நாட்கள் முழுமையாக என்னை கிட்டத்தட்ட முடிகிற இந்த தருவாயில் இருக்கிறோம். எனக்கு முன்பு ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் பேசும்பொழுது நான் யோசிச்சு, ஐயோ கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கணுமோ அப்படின்னு. நம்ம வந்த பிறகு தான் கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிட்டாரு. பாரதிய ஜனதா கட்சி செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகளை கூட அவருடைய பார்வையில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வந்திருக்கணுமோன்னு யோசிச்சு. ஒரு விதத்தில் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது, இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் உரிமை இருக்குது. உங்களுடைய பார்வையில் ஒரு விஷயத்தை யார் தவறாக செய்தாலும் கூட முன்னெடுத்து வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை, எடுத்து வைங்க. காரணம், அரசியல் கட்சிகளும் கூட மக்களுடைய குரலாகத்தான் எப்பொழுதும் இருக்கும். மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அரசியல் கட்சி ஃபாலோ பண்ணும். மோடி அவர்களைப் போல சில தலைவர்கள் மட்டும் அதை தாண்டி மக்கள் நினைக்கிறது ஒரு பக்கம், மக்கள் நினைக்காமல் இருக்கும் பொழுது இன்னும் 10 ஆண்டுகள் கழித்து இது அவர்களுக்கு தேவைப்படும் என்று 10 ஆண்டுகள் தொலைநோக்கு பார்வையோடு செய்யக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இந்தியாவில் மிக மிக குறைவு, ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. அதாவது ரிஃபார்மிஸ்ட்னு சொல்லுவோம், ஸ்டேட்ஸ்மேன் சொல்லுவோம். அவர்களுக்கு 2 வார்த்தைகள் மட்டும் வைத்திருப்போம், ரிஃபார்மிஸ்ட் பொலிட்டீஷியன், ஸ்டேட்ஸ்மேன் பொலிட்டீஷியன் சொல்லுவோம். இந்தியன் பாலிடிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம், விரல் விட்டு ரிஸ்க் எடுப்பாங்க, தேர்தலை பற்றி பெருசாக யோசிக்க மாட்டாங்க. உத்தரப்பிரதேஷ் தேர்தல் நடக்கும் பொழுது டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வருவாங்க. எலெக்ஷனுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. நாட்டுக்கு அது நல்லது என்று நினைத்தால் நிச்சயமாக செய்யக்கூடிய தலைவர்கள் மிக மிக குறைவு. ஆனால் இது போன்ற ஒரு அமைப்புகள் மூலமாக, தன்னார்வ அமைப்புகள் மூலமாக உங்களுடைய குரலை எல்லாம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அரசியல் கட்சிகளும் கூட உங்களுடைய குரலை கேட்டு மாறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனால் எல்லோருக்கும் பேசுவதற்கு உரிமை இருக்குது. அதனால் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் பேசியிருக்கக்கூடிய எல்லா கருத்துக்களும் கூட அவர் தொடர்ந்து விவாதத்தில் வைக்கக்கூடிய கருத்துக்கள். அதே போல் சில பேர்த்துடைய பேச்சு என்னால் கேட்க முடியலைங்க, பட் ரொம்ப அற்புதமாக நேற்றிலிருந்து பேசியிருக்கிறாங்க. குறிப்பாக ஆரம்பத்திலிருந்து பேசியிருக்கக்கூடிய ஸ்ருதி அவங்க, விஷாலி செட்டி அவங்க, அனகா ஜெயகோபாலன் அவர்கள், அருமை சகோதரர் அஸ்வத்தாவன் அல்லிமுத் அவங்க இங்கே இருக்கிறாங்க, அருமை அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் அவங்க இருக்கிறாங்க, சிவசத்யசீலன் அண்ணா ஐயா இருக்கிறாங்க, நான் பெரிதும் விரும்பக்கூடிய டாக்டர் வெங்கடேஷ் அவங்க இருக்கிறாங்க, சுவாமினி சத்வித்யானந்த சரஸ்வதி அம்மா இங்கே இருக்கிறாங்க, டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ சாரநாதன் அவங்க இருக்கிறாங்க, டாக்டர் அலெக்சாண்டர் ஜேக்கப் அவங்க பேசியிருக்காங்க, தர்ம போராளி அண்ணன் ஹெச் ராஜா அவர்கள் பேசியிருக்கின்றார்கள், அண்ணன் ரா அர்ஜுனமூர்த்தி அவங்க பேசியிருக்காங்க, இன்று சஹானா சிங் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க, ஜெரோ மேண்டோ அவர்கள் பேசியிருக்கின்றார்கள், எஸ்டர் தனராஜ் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க, விகாஸ் பாண்டே அவர்கள், டாக்டர் ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள், ராம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் எல்லோரும் பேசியிருக்கிறாங்க. முன்னிருக்கையில் இருக்கக்கூடிய நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியை சார்ந்த அன்பு தலைவர்கள், தொண்டர்கள், முக்கியஸ்தர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க. மிக முக்கியமாக கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய முன்னணி தொழிலதிபர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க, கோயம்புத்தூர் மக்கள் நீங்கள் இருக்கிறீங்க. உங்கள் எல்லோருக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய பெரிய ஒரு வணக்கத்தை, நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய தலைப்பு சர்வதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிலவரம் என்ன, இந்தியாவில் இன்று நடக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன, என்னுடைய பார்வை என்ன. இது ஒரு டேஞ்சரஸ் டாபிக்ங்க. காரணம், நான் ஒரு அரசியல் கட்சியில் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கேன், அதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கேன். அரசியல் கட்சியினுடைய சித்தாந்தத்தை, கோட்பாடுகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த கட்சியில் ஒரு தொண்டனாக இருக்கின்றேன். அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த பொது மேடையில் என்னுடைய தனிப்பார்வையில் எப்படி இருக்கும், எப்படி இருக்குது, எப்படி இருக்க வேண்டும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய அரசியல் பார்வை நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது. காரணம், நம்ம எங்கே இருந்தாலும் கூட உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மிடம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக அமெரிக்கா எலெக்ஷனை பாரு, ட்ரம்ப் ஜெயிச்சிருக்காங்க, 312 எலக்ட்ரல் காலேஜ் ஓட்டு வாங்கி ஜெயிச்சிருக்காங்க. கடந்த ஒரு 10 நாட்களாக அவருடைய சோஷியல் ட்ரூத் சோஷியல் அப்படிங்கிற சமூக வலைதளத்தில் ட்ரம்ப் அவங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க. நேற்று சொல்லியிருக்காங்க, ஜனவரி 25ஆம் தேதி பதவியேற்ற உடனே இந்தியா உட்பட பிரிக்ஸ் நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்களுக்கெல்லாம் நான் வரி விதிக்க போகிறேன், பிரிக்ஸ் கண்ட்ரியோட பொருட்களுக்கு வரி விதிக்க போகிறேன் நேற்று முந்தா சொல்லியிருக்காங்க. கனடா உட்பட எல்லா நாடுக்கும் வரி விதிக்க போகிறேன், யூகே உட்பட வரி விதிக்க போகிறேன். இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, அரசு இயந்திரத்தையே நான் குறைக்க போகிறேன். எத்தனை பேர் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறாங்க, டவுன் சைஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு பக்கம். முதல் நாள் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் எல்லாரையும் அமெரிக்காவிலிருந்து வெளியேற்ற போகிறோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 12 மில்லியன், 1,20,00,000 பேர் இல்லீகல் மைக்ரேஷன் அமெரிக்காவில் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸாக இருக்கிறாங்க. 12 மில்லியன், 1.2 crore முதல் நாள் அத்தனை பேர் அனுப்ப போகிறேன். இது அரசியல் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் அரசியல், இங்கிலாந்தில் சமீபத்தில் லேபர் பார்ட்டி ஜெயிச்சு அவங்க வந்து அரசியல் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அவர்கள் வந்த பிறகு குறிப்பாக நம்ம இந்தியாவிலிருந்து செல்லக்கூடிய
எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு இங்கிலாந்துக்கு போகிறாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு 3 லட்சம் பேர் போகிறாங்க. படிக்கிறதுக்கு உட்பட, வேலை பாய்ப்பதற்கு உட்பட, அங்கே சென்று பெர்மனண்ட்டாக இருக்கலாங்கிற வேற வேற கோணத்தில் அவர்களுடைய விசா ப்ராசஸ்லேருந்து எல்லாம் ஒரு விஷயம் அங்கே பாதிப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இந்தியாவிலிருந்து வெளியே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், அமெரிக்காவில் நம்ம தான் நம்பர் 1ங்க, சைனா ஓவர்டேக் பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு சைனா நம்பர் 2 கண்ட்ரி. இந்தியாவிலிருந்து அதிகப்படியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அமெரிக்கா போகிறாங்க. we are நம்பர் 1 கண்ட்ரி இன் US ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறது. யூகேல கடந்த 3 வருஷமாக நாம தான் நம்பர் 1. அதிகமான மாணவர்கள், வெளிநாட்டு மாணவர்கள் யுனைடெட் கிங்டமில் படிக்கிறாங்கன்னா இந்தியா இஸ் நம்பர் 1. எகெயின் சைனா ஓவர்டேக் பண்ணி 3 வருஷம் ஆகுது. ஆஸ்திரேலியா we are நம்பர் 1. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும் நாடுகளில் எங்கே பார்த்தாலும் இன்னைக்கு இந்திய மாணவர்கள் எங்கே வேணாலும் பாரு. யுனைடெட் கிங்டம் மாதிரி ஒரு சின்ன நாட்டில் 8 மில்லியன் 80 மில்லியன் 8 கோடி பேர் இருக்காங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு 3 லட்சம் மாணவர்கள் உள்ளே போகிறாங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு காஃபி கடைக்கு போங்க, அங்கே நம்முடைய மாணவர் ஒருத்தர் இருக்கார், பார்ட் டைம் வேலை பார்க்குறாரு. ஒரு ஷூ கடைக்கு போங்க, நம்முடைய பார்ட்னர், நம்முடைய பார்ட் டைம் மாணவர் ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறாரு. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, ஒரு போன வாரம் ஒரு ஜூக்கு போயிருந்தேன். ஜூவில் பெண்குயினுக்கு ஒரு ஃபிஷ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு தம்பி, இந்தியன் தம்பி. நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்ன பண்ணீங்கன்னா, பார்ட் டைம் ஒர்க், நான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கேன், பெண்குயினுக்கு ஃபீடு பண்ணுறது ஒரு பார்ட் டைம் ஒர்க்கு இங்கே இருக்கேன். ஜூவில் பெண்குயினில் ஃபீடு பண்ணுறதுல ஆரம்பித்து எல்லா இடத்திலும் கூட நம்முடைய மாணவர்கள் படிக்கும் பொழுது ஒரு பார்ட் டைம் வேலை அலோவ் பண்ணுறாங்க. அமெரிக்காவில் நடக்குது, இங்கிலாந்து நடக்குது. ஸோ இது இந்தியாவுக்கு மிக மிக புதிது. இத்தனை காலமாக லட்சக்கணக்கான நம்முடைய மாணவர்கள் ஒரு வளர்ந்த நாடுல நம்முடைய அம்பாசிடர்ஸாக, நம்முடைய தூதுவர்களாக, நம்முடைய கலாச்சார தூதுவர்களாக, இந்தியா நாடுன்னு என்னன்னே தெரியாதுங்க. ஒரு வெள்ளைக்காரங்க நம்முடைய மாணவர்களை பார்க்கும் பொழுது, ஓ இப்படித்தான் இந்தியா நாடு இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான பணியில் நம்முடைய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு நம்ம கவனம் கொடுக்கிறோம், அந்த அரசியலில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க. யுனைடெட் கிங்டம் உட்பட அமெரிக்காவில் எத்தனையோ உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் வெற்றி பெறாங்க. டெபுட்டி மேயரா உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளை வெற்றி பெறாங்க. இது உலகம் முழுவதும் எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது. ஏன், போன ஆண்டு ரெக்கார்டு இயர் 2023, ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இந்தியன்ஸ், ரிச் இந்தியன்ஸ் வேறொரு நாட்டில் குடியுரிமை வாங்கி செட்டில் ஆகிருக்கிறாங்க. 2 பக்கம் நடக்குது. வெளிநாட்டுக்காரங்க இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க, வேலை பார்க்குறவங்க, அங்கே தங்கி இருந்தவங்க. இந்தியாவிலிருந்து எத்தனையோ பேர் இன்னொரு நாட்டில் சிட்டிசன்ஷிப் எடுக்கிறாங்க. இந்த சர்வதேச ஒரு அரசியலில், சர்வதேச சூழலில் இன்னைக்கு 2024 நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். எப்படி நடக்குது? ட்ரம்ப் அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு டாரிஃப் ரேட் போடுறாரு, நமக்கு எப்படி பாதிக்கும்? கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்இக்கு அது எப்படி பாதிக்கும்? சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்இக்கு எப்படி பாதிக்கும்? இன்னைக்கு மேலை நாடுகள் எல்லோரும் கலாச்சாரத்தை முன்னிறுத்தி அரசியல் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ட்ரம்ப் பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டார். அமெரிக்காவுக்கு தான் அமெரிக்காவில் முதல் உரிமை, வேறு யாருக்கும் கிடையாது. ஜெனரலாக அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட்னே சொல்ல மாட்டாங்க. இமிகிரன்ஸ் வச்சு வளர்ந்த ஒரு நாடு. இன்னைக்கு ட்ரம்ப் ஒரு ஸ்ட்ராங் நேஷனலிஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஜெர்மனியில் நடக்குது, இத்தாலியில் நடக்குது. உலகத்தினுடைய பெரிய நாடுகள் எல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு இன்வர்ட் லுக்கிங்க, அந்த நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும், முதல் உரிமை எங்க மக்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அரசியலை கையில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. இதுவும் நமக்கு எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இது ஒரு சூழல். இரண்டாவது, இந்தியாவை பொறுத்தவரை நடக்கக்கூடிய அரசியல் ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ். ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவங்க சொன்னாங்க, பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். மோடி அவர்கள் உதாரணம். வேலை செய்கிறாரு, ஹரியானாவில் ஜெயிக்கிறாங்க, வேலை செய்கிறாரு, மகாராஷ்டிராவில் ஜெயிக்கிறாங்க, வேலை செய்கிறாரு, தொடர்ந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. இது ஜனநாயகத்தில் நாம் இத்தனை வெற்றியை பெற்ற ஒரு தலைவரை நாம் பார்த்தது கிடையாது. ஏன்னா மக்களுக்கே ஒரு லெவலுக்கு மேலே போர் அடிக்கும். தொடர்ந்து 2வது முறை, 3வது முறை, 4வது முறை, குஜராத் மாதிரி 5 முறை இந்த மாதிரிலாம் ஜெயிக்கிறதுலாம் வாய்ப்பே கிடையாது. அதுவும் ஜனநாயகத்தில் தொடர்ந்து பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஜெயிக்க முடியும்னு காட்டக்கூடிய தலைவர் ஒரு பக்கம், அது ஒரு அரசியல் நடக்குது. இன்னொரு பக்கம் பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் அப்பீஸ்மெண்ட், அப்பீஸ் பண்ணி ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய கட்சிகள் ஒரு பக்கம். பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் நெப்போட்டிசம், குடும்ப அரசியலை வைத்துக்கொண்டு நாங்களும் ஜெயிப்போம் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய அரசியல் ஒரு பக்கம். பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், வேலையே செய்யாமல் எலெக்ஷன் அப்போ பணம் கொடுத்து ஜெயிக்க முடியும்னு காட்டக்கூடிய அரசியல் ஒரு பக்கம். இந்த 4ம் கூட நம் கண் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல். ஒருத்தவங்க ஜெயிக்கிறாங்க, நம்ம மேடையிலிருந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணால் கூட ஒரு கட்சி, ஒரு ஆட்சி, இந்த 4ல் ஏதோ ஒரு துருப்புச்சீட்டை கையில் எடுக்கிறாங்க, அதை மக்கள் மன்றத்தில் வைக்கிறாங்க, அதை சரியான ஒரு கேம்பெயினிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொண்டு போகிறாங்க, ஜெயிக்கிறாங்க. ஆனால் இதில் மிக மிக முக்கியமானது, இதில் எது நல்லது? இன்னைக்கு ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் அந்த பாயிண்ட் லைட்டாக தொட்டாங்க. எது நல்லது? இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை 2020ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து அசாம் மாநிலத்தில் 37 லட்சம் தாய்மார்களுக்கு மாதத்துக்கு 830 ரூபா
நம்முடைய பிஜேபி கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. 2020 அக்டோபர்லேருந்து ஃபார் 37 lakh உமன் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் 830 rupees per month. திமுக எப்போ கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு முன்பதாக இருந்து அசாம். பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மத்திய பிரதேசம் பிஜேபி ஆட்சி 2023 மார்ச் மாதத்திலிருந்து 1,29,00,000 தாய்மார்களுக்கு மாதம் 1,250 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 2024 மார்ச் மாதத்திலிருந்து சத்தீஸ்கர் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி 70 லட்சம் தாய்மார்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 2024 ஜூலை மாதம் முதல் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 1,70,00,000 தாய்மார்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி 1,500 ரூபாய் மாதம் கொடுக்குறாங்க. ஒரிசால 2024 செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி 80 லட்சம் தாய்மார்களுக்கு வருடத்திற்கு 10,000 ரூபாய் அவங்களுக்கு கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. ஒரு பக்கம் இப்போ ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவங்க சொன்னாங்க, ஒரு சின்ன ஒரு பாலிட்டிக்ஸில் ஒரு ஃபைன் லைன் வரணும். ஃப்ரீபி எங்கே இருக்குது, வெல்ஃபேரிசம் எங்கே இருக்குது? ஃப்ரீபியில் ஆரம்பித்து வெல்ஃபேரிசத்தில் முடியுதா, இல்லை வெல்ஃபேரிசத்தில் ஆரம்பித்து அது ஃப்ரீபியை நோக்கி போகுதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் 2014 இந்த இரண்டையும் சரிவர செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதராக மாறி இருக்கின்றார். இரண்டையும் நாங்கள் லெஃப்டிஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க. இவங்க லெஃப்டிஸ்ட், இவங்க வந்தாங்கன்னாவே மக்களுக்கு எல்லாம் சலுகைகள் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இது ரைட்டிஸ்ட் கவர்மெண்ட், இவங்க வந்தாங்கன்னா மக்களை கசக்கி பிழுங்கி வருமான வரியெல்லாம் ஏற்றி நான் ரோடு போடுறேன் பாலம் கட்டணும்னு ரைட்டிஸ்ட் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இலவசம் என்பது ஃப்ரீபின்னு இருக்காது, வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்காது. ஆனால் இன்னைக்கு மோடி அவர்களுடைய ஆட்சி 10 ஆண்டு காலம் யாராச்சும் உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அவரே நம்பர் கொடுத்தார். 40 கோடி மகளிருக்கு மேலே வங்கி கணக்கு. ஒரு வங்கி கணக்கில் 1,500 ரூபாய் கொரோனா காலகட்டத்தில். 80 கோடி மக்களுக்கு இன்னைக்கு 5 கிலோ அரிசி 1 கிலோ பருப்பு ஒரு மாசமும். 5 லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான நம்முடைய மக்களுக்கு. 18 கோடிக்கு மேற்பட்ட விவசாய பெருமக்களுக்கு வருஷத்துக்கு 18,000 ரூபாய். இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பார்க்கும் பொழுது மோடிஜி அவர்களை பொறுத்தவரை 2 விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கணும். 48 லட்சம் கோடி ரூபாய் நம்ம வாங்குற பட்ஜெட்டில் அது போயிட்டே இருக்கணும். இன்னொரு பக்கம் கேஷ் இன்ஃபியூஷன் நடக்கணும். ஏன்னா சிஸ்டம் அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட் கிடையாது. நாம் சில பேருக்கு சில நேரத்தில் கை தாங்கலாக நிற்க வேண்டிய அவசியம் ஒரு அரசுக்கு இருக்கு, அதை செய்யறோம். அதுவும் மிக முக்கியமாக மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை இது ஏதோ ஒரு இலவசமாக அள்ளி தெளித்து விட்டு அதன் மூலமாக இது வாக்காக மாறும் என்று சொல்வதை விட இந்த கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் என்பது கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியும் நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் எல்லா விதமான சலுகைகளும் வர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல். இது ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் இதை ஃப்ரீபி என்று சொன்னால் சொல்வதற்கு முழு உரிமை அவருக்கு இருக்கு. இன்னொரு பார்வையில் அது வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொன்னாலும் சொல்வதற்கு ஒரு உரிமை இருக்கு. இன்னைக்கு அரசியல் கட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா இந்த மிடில் கோர்ட்ல நிற்கிறோம், சென்டர் கோர்ட்ல நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். எதை எப்படி கொண்டு வரணும், எப்படி டிசைன் பண்ணணும். எல்லாம் இலவசமாக செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்? இல்லை இலவசமாக ஒன்றுமே இல்லை, வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸே கிடையாது, ஒன்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்? இந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு இந்திய அரசியல் இருக்கு. இதை ராகுல் காந்தி அவர்கள் போன்றவர்கள் அடுத்த கட்டம் எடுத்துட்டு போக பார்க்குறாங்க. அதாவது அனைத்தும் இலவசமாக கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறோம், நாட்டில் எந்த விதமான வளர்ச்சி இல்லை என்றாலும் கூட அதை பற்றி நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க. 60 லட்சம் கோடி எம்எஸ்பி எல்லா விவசாய பொருளுக்கும் கொண்டு வந்து 60 லட்சம் கோடி. ஆனால் இன்னைக்கு விவசாய பொருள் 23 பொருளுக்கு எம்எஸ்பி இருக்கு. அதே கிட்டத்தட்ட 15 to 18 லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்கு. எதற்காக இதை பேசுகிறோம் அப்படின்னாங்க, ஒரு அரசியல் மேடையில் நம்ம இதெல்லாம் பேச முடியாது. அரசியல் மேடை திமுகவுடைய மேடை எப்படி இருக்கும்னா, ஸ்டாலின் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு பேப்பர் கையில் இருக்கும். மத்திய அரசு திட்டிட்டியா 1, வடக்கு தெற்கு சொல்லிட்டியா 2, ஹிந்தி திருப்பி பேசிட்டியா 3, எல்ஐசியில் யாரோ ஒருத்தர் ஹிந்தியில் லெட்டர் எழுதுனா போட்டுட்டியா 4, நாமளே அனுமதி கொடுத்துட்டு கையெழுத்து போட்டுட்டு நாமளே இல்லைன்னு சொல்லலாமா 5. இது ஒரு டிப்பிக்கல் ஃபார்முலா பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ். அடுத்தது இந்த பக்கம் இவங்களை சரி பண்ணுறக்கு இதெல்லாம் செஞ்சிட்டுனா இவனை திட்டு அவனை திட்டு. இது ஒரு விதமான அரசியல். ஆனால் இது போன்ற ஒரு மேடைகளில் அறிவுபூர்வமான மக்கள் அமர்ந்து அரசியல் கட்சியை சாராதவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் பொழுது நாம் பேசுகிற கருத்துக்கள் தான் அரசியல் கட்சியினுடைய மேனிஃபெஸ்டோவாக சில காலத்தில் மாற ஆரம்பிக்கும். அதற்குத்தான் நான் வரும்போது சுதர்ஷன் அவர்களை நடுவில் உட்கார வச்சாங்க. ஏன்னா அவரே உட்கார வைக்கல, சுதர்ஷன் என்கின்ற மனிதர் உட்கார வைக்கலைங்க. வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை நடத்தக்கூடிய இந்த விழாவில் உங்கள் பிம்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை இந்த நிகழ்வில் உட்கார வைக்கணும். காரணம் இது முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு.
அரசியல் கட்சியெல்லாம் தாண்டி சாதாரணமாக வாழக்கூடிய, எனக்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று நினைக்கக்கூடிய உங்களை போன்ற சோ கால்டு மிடில் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை போடுவாங்க. சோ கால்டு மிடில் கிளாஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா மிடில் கிளாஸ் மக்களை பொறுத்தவரை பெருசாக யோசிக்க மாட்டாங்க, குடும்பத்தை பற்றி யோசிப்பாங்க, அவர்களுக்கு மாத வருமான செலவு பற்றி யோசிப்பாங்க, வேறு எதுவும் யோசிப்பதற்கு அவர்களுக்கு நேரமே இருக்காது. வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் மிடில் கிளாஸ் என்பதற்காக சோ கால்டு மிடில் கிளாஸ் அப்படிமா. என்னைக்கு இந்த மிடில் கிளாஸ் மக்கள் அதை நாம் உடைக்க போகின்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அன்னைக்கு தாங்க அரசியல் மாறும். நாம நினைக்கணும், என்னை நடக்கக்கூடிய அரசியல் எப்படி இருக்கு. 48 லட்சம் கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் எப்படி போடுறாங்க, தமிழ்நாட்டில் 3 லட்சம் கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் திமுக அரசு எப்படி போடுறாங்க, அந்த பட்ஜெட்ல எந்தெந்த பணம் எங்க போகுது, தமிழ்நாட்டில் உள்கட்டமைப்பு இருக்கா, அதே நேரத்தில் வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ், மகளிருக்கு, பெண்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு தேவையானது நடக்குதா, அதே நேரத்தில் ஆரம்ப கல்வி சிறப்பாக இருக்கா, அதே நேரத்தில் சுத்தமான சுகாதாரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவ வசதி நமக்கு கிடைக்குதா, இதெல்லாம் நாம் பேசக்கூடிய கேள்விகளாக இருக்கணும். ஆனால் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுவுமே கிடையாதுங்க. இந்த 3 மாத காலம் நான் வெளியே படிக்க சென்றிருந்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டர் பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டாரு, ஒரு ஃபெயில்டு ஆக்டர் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டார். இன்னைக்கு வந்தீங்கன்னா பத்திரிகை நண்பர்கள் கேட்குற முதல் கேள்வியும் சினிமாவை சுற்றி தான் இருக்கு. முதல் கேள்வி சென்னை விமான நிலையத்தில், முதல் கேள்வி நம்முடைய கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் நம்முடைய அன்பு பத்திரிகை நண்பர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, இவங்க அரசியல் எப்படி பார்க்குறீங்க, அவங்க எலிவேஷன் எப்படி பார்க்குறீங்க. ஆனால் எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், காமன் மேனுக்கு அதனால் ₹1 பிரயோஜனம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. காமன் மேனுக்கு ₹1 பிரயோஜனம் இருக்கா? காமன் மேனுக்கு ரெவல்யூஷனரியாக ஒரு அரசியல் கொண்டு வந்திருக்காங்களா? இல்லை. நான் யாரையும் குற்ற சுமத்தலை. நடிகர் விஜய் அவர்களுடைய அரசியல் நான் வரவேற்கிறேன், வரணும். ஒரு உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய நடிகர், பெரும் அன்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய நடிகர், நிறைய பேர் அவருடைய படத்தை ரசித்து பார்க்குறாங்க. ஆனால் அரசியல் பரிமாணம் வேறு, அரசியல் என்பது முழுமையான ஒரு வேறு களம். ஆனால் வரட்டும், களமாடட்டும், பார்ப்போம். அதே நேரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய எலிவேஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன், பல இடத்துல கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலை. எலிவேஷன் என்ன சொல்கிறேன்னா, இது ஒரு விதமான அரசியலை முன்னெடுக்கிறேன், அது மக்கள் பார்க்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க கட்சி யாரை கொண்டு வருவேன்னு இருக்கும், அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது. ஏன்னா இந்த மேடையில் முழுமையாக அரசியல் பேசினா அது தவறாக போயிருங்க. இன்னைக்கு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அரசியல் நம்ம பேசலைங்க, நம்ம பேசுறது இல்லை. ஒரு ஸ்டெர்லைட் மூடுனால காப்பர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு நாடு இன்னைக்கு காப்பர் இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி எத்தனை தமிழகத்தினுடைய ஊடகத்தில் அது வந்திருக்கு. ஒரு நாடு ஸ்டெர்லைட் கம்பெனியை விடுங்க, யார் நடத்துறாங்க விடுங்க, we are not bothered, யாரோ XYZ அதை நடத்திட்டுங்க. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை மூடியதுனால இந்தியா ஒரு பெரிய மேலை நாடின் மீது காப்பரை வாங்க வேண்டிய நிலைமைக்கு இந்தியா தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ்ல இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை சர்வதேச அரசியல்ல ஏற்படும் அப்படிங்கிறத ஒரு காமன் மேன், சோ கால்டு மிடில் கிளாஸ் நம்ம சொல்றவங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இதை வச்செல்லாம் நீ அரசியலே பண்ண முடியாது. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு போட்டால் எதிர்ப்பு, இது போட்டால் எதிர்ப்பு, அது போட்டால் எதிர்ப்பு, இப்படி தான் போகுதோ தவிர அது ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் மக்கள் முன்னாடி வச்சு இதில் 10 சரி இருக்குது, 5 தப்பு இருக்குது, உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்குற அரசியல் நம்மகிட்ட இல்லைங்க. டங்ஸ்டன் மதுரையில் எடுத்தால் கண்டிப்பாக 10 பிரச்சனைகள் அதில் இருக்குது, இல்லைன்னு அது சொல்லவே இல்லைங்க, கண்டிப்பாக இருக்குது. மக்கள் வெளியே போகணும், அந்த 20 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்குள் நீங்கள் டங்ஸ்டன் எடுக்கணும், அது ஒரு முக்கியமான ஒரு மெட்டீரியல் நமக்கு வேணும். கண்டிப்பாக அதில் நல்லதும் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம யாரு மேலே டிபெண்ட் ஆகாமல் இருக்கும். இதை பக்குவமாக எடுத்து செல்லக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இன்னைக்கு கிடையாது. நல்லது இருக்குது, கெட்டது இருக்குது, மக்கள் நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க. கிராமத்தில் ஒரு கமிட்டி போட்டு முறைப்படி எடுத்து சொல்லுங்க. அதன் பிறகு கிராம சபையை கூட்டுங்க. அதில் வேலை வாய்ப்பு இத்தனை பேத்துக்கு வருது, இதில் பிரச்சனையானாலும் இத்தனை பேத்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது. சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை இந்த மாதிரி கையாளுறாங்க, மத்திய அரசு அதிகாரிகள் நீங்கள் சொல்லுங்க, கிராம சபையில் எங்கிட்ட சொல்லுங்க, என்ன பிரச்சனை நீங்கள் சொல்லுங்க, எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும், அதனால் அதை சுற்றி எந்த விதமான தொழிற்சாலைகள் வரும் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் கிடையாதுங்க. ஒரே வார்த்தை எதிர்ப்பு அல்லது ஒரே வார்த்தை ஆதரவு. இந்த அரசியல் என்பது எப்போ மாறும் என்றால் மிடில் கிளாஸ், சோகால் மிடில் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்கள் உங்களுடைய குரல் நீங்கள் உயர்த்தி கேட்கணும். இந்த அரசியல்னால எனக்கு லாபம் என்ன, எனக்கு நஷ்டம் என்ன, அது கேட்காத வரைக்கும் இதே மாதிரி எதற்கெடுத்தாலும் எதிர்ப்பு 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 என்கின்ற அரசியலை மட்டும். அதான் மத்திய அரசு நேற்று ஒரு தன்னிலை விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க. 2024 பிப்ரவரி நாங்கள் இந்த டங்ஸ்டனுக்காக டெண்டர் கொண்டு வந்தோம். மாநில அரசுகிட்ட கருத்து கேட்டோம், மாநில அரசு கருத்து சொன்னாங்க. ஆனால் எங்கேயும் மாநில அரசு எதிர்ப்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலை.
20 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு 1.76 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அது பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்னு மட்டும்தான் சொன்னாங்க. டெண்டர் போட்டாச்சு, ஒரு நிறுவனம் எடுத்தாச்சு, ஹிந்துஸ்தான் ஒரு ஜிங்க் எடுத்தாச்சு. நவம்பரில் 10 மாதம் கழித்து தமிழக அரசு எதிர்ப்பு சொல்லாம 10 மாதம் கழித்து இன்னைக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் மத்திய அரசு கடிதம் எழுதுறாங்க. இதைத்தாங்க நாங்கள் எதிர்க்கிறோம், இதைத்தான் எதிர்க்கிறோம். பிள்ளையை கிள்ளி விட்டு தொட்டிலை ஆட்டுவதை மட்டும்தான் எதிர்க்கின்றோம். பிரச்சனையா முதல்ல சொல்லுங்க. மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு நான் கையெழுத்து போட்டேன், ஆனால் தெரியாம போட்டுட்டேன்னு 10 வருஷம் கழிச்சு சொல்லாது. அதன் பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் தொண்டர்கள் டெல்லி போய் சண்டை போட்டு அந்த மீத்தேன் திட்டத்தை நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. டெண்டர் இஷ்யூ பண்ணது உங்களுக்கு. அதனால எந்த அரசியல் கட்சியும் குறை சொல்லாம இன்னைக்கு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் தான், அதை நாம சயின்டிஃபிக்கா பேசணும். கண்டிப்பா எதனாலையும் 100% லாபம் கிடையாது, எதனாலையும் 100% நஷ்டம் கிடையாது. எதை எடுத்தாலும் இட்ஸ் அ காம்ப்ரமைஸ், சென்ட்ரல் இருக்கும். தொழிற்சாலை வந்தா பிரச்சனை தான், ஆனா வேலை வாய்ப்பு வரும். சுற்றுச்சூழல் கெடும், என்னதான் சொன்னாலும் 1% கெடும். தொழிற்சாலையும் வேண்டும், வேலை வாய்ப்பு வேண்டும், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழலும் கெடக்கூடாது, மக்களும் அந்த இடத்தை விட்டு போகக்கூடாது, பூர்வீக குடிகள். இதை பேசக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இருக்காங்களா? கிடையாது. விரல் விட்டு என்ன முடியுங்களா தமிழகத்தில்? கிடையாது. அதனால் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை வருகின்ற காலத்தில் இந்த மேடையில் நிறைய அரசியல் கட்சியை சார்ந்த எல்லா விதமான சித்தாந்தம் இருக்கக்கூடியவங்க. ஒரு அரசியல்வாதி தமிழ்நாட்டினுடைய மேடையில் சொல்றார், நான் 5 பெருமாள் கோயிலை இடிச்சேன் அப்படின்னு. அவரே வந்து பேச சொல்லுங்க, தவறு கிடையாது. எங்களை போன்ற எத்தனையோ மனிதர்கள் சொல்றோம், தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி இங்கே வரும் பொழுது தமிழகத்தில் என்டோமெண்ட் போர்டு அப்படிங்கிறது இருக்காதுன்னு சொல்றோம். எங்ககிட்டயும் கேளுங்க. அப்ப என்டோமெண்ட் போர்டு இல்ல, ஹெச்ஆர்என்சி சட்டம் இருக்காதுன்னா என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேளுங்க, பதில் சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. பிளான் இருக்கா உங்ககிட்ட? இல்ல சும்மா உங்க பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிட்டு ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் இருக்காது, என்டோமெண்ட் போர்டு இருக்காதுன்னா அதை யார் நிர்வகிப்பாங்க? அவங்களே உட்கார வச்சு கேளுங்க. இரண்டிலையும் பேசாம மாட்டாம சென்டர்ல சுத்துறாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா புது அரசியல் என்ன, கிச்சடி பாலிடிக்ஸ். இந்த வடிவேலு சொல்ற மாதிரி தென்னை மரத்தில் ஒரு குத்து, பனை மரத்தில் ஒரு குத்து, இந்த சித்தாந்தத்தில் கொஞ்சம், அந்த சித்தாந்தத்தில் கொஞ்சம், இந்த தலைவர் போட்டோ இங்கே போடு, இந்த தலைவர் போட்டோ இங்கே போடு, மொத்தமாக 10 தலைவர் போட்டோ போட்டால் யார் நம்மளை கிரிட்டிசைஸே பண்ண மாட்டாங்கிற அரசியல் கட்சிகளும் இங்கே வந்திருக்கு. அவங்களையும் கூப்பிட்டு கேளுங்க. அது எப்படிங்க ரச சாதத்தையும் தயிர் சாதத்தையும் சாம்பார் சாதத்தையும் கலந்து வச்சுட்டு இது புது ஐட்டம்னா எப்படிங்க சாப்பிடுவாங்க? ரச சாதம் சொல்லுங்க, சாம்பார் சாதம் சொல்லுங்க, தயிர் சாதம் சொல்லுங்க, 3க்கு வேணாம் 3ஐயும் சேர்த்து மக்கள் சாப்பிடுவாங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த அரசியல் உலகத்தில் எங்கேயும் ஜெயிச்சது கிடையாது. அதனால் எல்லோரும் வர வேண்டும். அடுத்த ஆண்டு வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை இது நடத்தும் பொழுது நிச்சயமாக வேறு வேறு சித்தாந்தம் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் தலைவர்கள் எல்லோரும் ஒரு மேடையில் விஷன் ஃபார் தமிழ்நாடு, விஷன் ஃபார் கோயம்புத்தூர், நீங்க என்ன கொண்டு வருவீங்க? எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு எதிர்ப்புன்னு சொல்லி என்னாச்சுங்க? இந்தியாவில் வெட் கிரைண்டரில் தலை சிறந்த நகரமாக இருந்த கோயம்புத்தூர் இன்னைக்கு வெட் கிரைண்டர் நகரமாக அகமதாபாத் மாறி இருக்கு. எத்தனை பேர் இதை புள்ளி விவரத்தை பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல. அகமதாபாத் மேனுஃபேக்சர்ஸ் மோர் வெட் கிரைண்டர்ஸ் தென் கோயம்புத்தூர். கேள்வி கேளுங்க அரசியல்வாதி கிட்ட, பவரில் இருக்கிறவங்க, பவரில் இல்லாதவங்க, பவருக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்ககிட்ட கேளுங்க, எங்க கோட்டை விட்டோம், ஏன் கோட்டை விட்டோம், எதற்காக குஜராத் கோயம்புத்தூரினுடைய வெட் கிரைண்டர் இடத்தை எதற்காக எடுத்திருக்கு, எந்த பாலிசியில் தப்பு பண்ணோம்? வெட் கிரைண்டருக்கு வரக்கூடிய கல் எடுக்கக்கூடாது, அங்கே திருப்பூர் பக்கத்தில் அதுக்கு ஒரு சட்டம் போடுவோம், கல் எடுக்க முடியாது, வெட் கிரைண்டர் எப்படிங்க செய்யறது? அதற்கு மாநில அரசே கோர்ட்டில் ஒரு பக்கமாக நிற்பாங்க. அதனால் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக விரும்பலைங்க. கோயம்புத்தூரினுடைய வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு இருக்கா? நிச்சயமாக கிடையாது, நிச்சயமாக கிடையாது. இந்த ஊரினுடைய எஜுகேஷன் பொட்டன்ஷியலுங்க, இந்த ஊரினுடைய எஜுகேஷன் பொட்டன்ஷியல், இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ், கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஈகோ சிஸ்டம், அந்த ஈகோ சிஸ்டத்திற்கு கோயம்புத்தூர் உண்மையாலும் அந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன குழந்தையும் கூட சொல்லும் வளரவில்லை. ஏன் வளரல? ஒரு ஏர்போர்ட்டினுடைய ஒரு நிலத்தை கொடுப்பதற்கு எதற்கு இத்தனை தாமதம் கேளுங்க. ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது 73 விமான நிலையம், இன்னைக்கு 151 கட்டியாச்சு, 151 கட்டியாச்சு. கோயம்புத்தூர் நிலம் இப்ப வந்திருக்கு. ஏன் இவ்வளவு டிலே? இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் மாடல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டுறாங்க. கோயம்புத்தூருக்கு அந்த அறிவிப்பு வர இருக்கிறது. மாடல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா அங்கேயே 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் இருக்கும், அங்கேயே நீங்கள் ரூம் இருக்கலாம், அங்கேயே நீங்கள் மீட்டிங் போட்டுக்கலாம், அங்கேயே ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும், ட்ரெயின் எல்லாம் ஒரே டெர்மினலில் வந்து வெளியே போகும். இன்னைக்கு கோயம்புத்தூருக்கு இவ்வளவு தாமதமாக வருவதற்கான காரணம் என்ன? இதெல்லாம் வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையினுடைய ஒரு வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். காரணம்,
சம்பந்தப்பட்டவங்க இது போன்ற மேடையில் வந்து பதில் சொல்லணும். செஞ்ச நன்மைகள் என்ன, செஞ்ச தீமைகள் அப்படின்னா பாலிடிக்ஸ் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி வருங்க. இல்லாட்டி இந்த ஜாதி இந்த கூட்டணி வச்சிருந்தா இப்படி ஓட்டு, இந்த ஜாதி இப்படி ஓட்டு போடுவாங்க. அந்த அரசியலுக்குள்ள நம்ம போக ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் அது கிடையாது. அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. கோயம்புத்தூர் போன்ற வளர வேண்டிய நகரங்கள் இன்னும் பின்தங்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் வருகின்ற காலத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அன்பான வேண்டுகோளை இந்த நேரத்தில் உங்கள் முன்னால் வைப்பது என்னுடைய கடமையாக கருதுகின்றேன். சமீபத்தில்ங்க நானும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று படிச்சுட்டு வந்தேன். நிறைய பேர் கேட்டாங்க, படிக்கிறதுக்கு போகணுமா, அரசியல்வாதியாக இருந்து படிக்க போகணுமா? எல்லாரும் படித்தாங்களா? அரசியல் தலைவர்கள்லாம் படித்தாங்களா? இல்லை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும் மேதை கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா படித்தாங்களா? ஒரு எதிர்க்கட்சி நண்பர் என்கிட்ட குற்றச்சாட்டு வச்சார் பத்திரிகை மூலமாக. நான் சொன்னேன், அண்ணா நான் காமராஜர் ஐயா இல்லைங்கன்னா ஒரு கால் செருப்பில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நான். அதனால் அவர் படிக்காமல் இருந்திருக்கலாம், பட் நான் போய் படிச்சுட்டு வர்றேங்க ஐயான்னு. சமீபத்தில் அங்கே இருக்கும் பொழுது ஒன்றை பார்த்தங்க. ஒரு பேப்பர், ஒரு ஆட். அன்னை தமிழ்நாட்டை ஆள பிறந்தவரே, ஆரியம் வென்ற திராவிட திருமகனே, இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகனே, ஈடு இணையற்ற வெற்றி சரித்திரமே, உடன் பிறப்புகளின் உயிரோவியமே, ஊருலகம் மெச்சும் கொள்கை வீரனே, எல்லாருக்குமானவரே, ஏற்றம் தரும் நாயகரே, ஐந்தெழுத்து மந்திரமே, ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் நம்பிக்கையே, ஓய்வறியா உழைப்பின் திராவிட தலைமுறையே, ஔதாரியம் நிறைந்தவரேன். சரி, வழக்கமாக திமுக யாரோ ஆடு போடுறாங்க, இது வழக்கமாக. யாரப்போ அந்த ஆடு கொடுத்தான்னு பார்த்தா அண்ணன் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். அப்புறம் நான் கேட்டேன், இதுக்கு தான் அமெரிக்காவில் படிக்க போனீங்களான்னு. இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்குனாங்க, சில அரசியல் அறிவாளிகளை கூட அடிமைவாதிகளாக மாற்றக்கூடிய அரசியல் இருக்கும்போது நல்லா நான் வச்சுக்கணும். அறிவாளிகள் கூட அடிமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே அரசியல் செய்ய முடியும் என்கின்ற நிலைமை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்துருச்சு. அண்ணன் பிடிஆர் அவள் நான் குறைய சொல்லிங்க, மெத்த படித்தவர், பெரும் நிறுவனத்தில் பணி செஞ்சவர், கண்டிப்பாக தமிழகத்தினுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க, ஐடி மினிஸ்டராக இருந்தாங்க, எந்த குறையும் சொல்லிங்க. எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஒரு காம்பிட்டன்ட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங். அச்சீவ்மெண்ட் நிறையா இருக்குது, குடும்பம் அது போன்ற, அப்பா அந்த மாதிரி. இன்னைக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் சொந்த தொகுதியில் பணம் கொடுக்காம ஜெயிக்கிறார். அது உண்மை, அது பாராட்டு, அவரை பாராட்டு. மாற்று கட்சியாக இருந்தாலும் மாற்று சித்தாந்தம் இருந்தாலும் கூட பணம் கொடுக்காம ஒரு மனுஷன் எலெக்ஷன் ஜெயிச்சுட்டு வர்றாருன்னா பிடிஆர் ஜெயிக்கிறார். அதெல்லாம் அந்த ப்ளஸ் மார்க்லாம் நம்ம போட்டுடலாங்க. ஆனால் மைனஸ் மார்க் பாருங்க, அவரையும் இது போன்ற எழுத வைத்திருக்கிறார். அவரையும் இது போன்ற அவருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் தராஸ்தட்டில் உட்கார வச்சு கம்பேர் பண்ண. அதனால் தயவு செய்து இதை நான் ஒரு அரசியல் மேடையாக நான் பயன்படுத்துறேன்னு தவறாக நினைச்சுக்காதீங்க. உள்ள இருக்கக்கூடிய உந்துதலை சொல்லுகின்றேன். ஒரு இளைஞன் இங்கே இருக்கிறாங்க, வெளியே நிற்கிறாங்க. ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில், விவசாய குடும்பத்தில் அந்த இளைஞன் பிறந்திருக்கின்றான், சகோதரன் சகோதரி. அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அந்த குழந்தைக்கு இருக்குன்னா, அமெரிக்கா இங்கிலாந்துலாம் 2 ரூட்டுங்க. படித்து மேலே போய் உன்னை சாதிச்சு அரசியலுக்கு வரலாம். 90% அந்த ரூட்டில் தான் வருவாங்க. 90% பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாலிடிக்ஸ் படிப்பாங்க, ஒரு வேலை பார்ப்பாங்க, பேர் வாங்குவாங்க. ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அரசியலுக்கு வர வேண்டும், மக்களுக்கு சேவை செய்யணும், இந்த ரூட். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டு பொய் என்பதை நாம் தொடர்ந்து ஊர்ஜிதம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அடிமையாக ஒருத்தவங்களுக்கு ஜால்ரா போடணும், அவர்கள் நல்லவர்கள்னு சொல்லணும், இது போன்ற மந்திரமே, நாயகரே, இந்த மாதிரிலாம் எழுதணும். அதனால் இதையும் கூட நடுத்தர மக்கள் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணுங்க. நடுத்தர மக்கள் கேள்வி கேட்கணும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் அறிவாளிகளை கூட அடிமைவாதிகளாக மாற்ற ஆரம்பித்தால் இந்த அரசியல் எங்கே போய் நிற்கும்? இன்னைக்கு ஆனந்த் ரங்கநாதன் ஐயா சொன்னாங்க, எனக்கும் பிடிஆர் அவர்களுக்கும் 1008 கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குங்க. அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் விடுங்க. 1008 கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அவருடைய சித்தாந்தத்தில் அவர் உட்கார்ந்துருக்கார். இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சிக்குள்ள புது எனர்ஜி வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இது போன்ற மனிதர்கள் மட்டும்தான் ஒரு புது எனர்ஜியை கொடுக்க முடியும். இன்னைக்கு அவங்க நிலைமை, அடுத்து உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வர வேண்டும் என்றால் நாம் வர வேண்டும் என்பதற்காக எப்படியெல்லாம் மாறிட்டாங்க பாருங்க. அதனால்தான் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இன்னைக்கு தமிழகத்தில் மிக முக்கியமாக நடக்கக்கூடிய அரசியலை மெரிட் பேஸ்டா, பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டா, சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ஓரியன்டாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் நடுத்தர மக்களுக்கு தான் இது பொருள். நீங்க தான் விழிக்கணும், நீங்க தான் உறுதியா இருக்கணும், நீங்க தான் எழுந்து நிற்கணும். பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு அவர்களுக்குரிய பிரச்சனை அவர்களுக்கு இருக்கு. எல்லோரும் இங்க இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்களை போல கிடையாது. ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் எடுத்தா கரண்ட் வராது.
தண்ணி வராது. ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து செக் பண்ணுவார். ப்ராடக்ட் வெளியே போகாதுங்க. எந்த அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் பந்தாடி விடுவார்கள். பிஸ்னஸ்மேன் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பொசிஷன் எடுக்க முடியாது. சில பேர் எடுக்கிறாங்க, அது அவர்களுடைய தார்மீக அந்த பவர். கீழ்த்தட்டு மக்கள் அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் பவரை என்ன போய் சேரலைங்க. அவர்களுக்காகத்தான் இவ்வளவு போராட்டம் நடக்குது. அவர்களுக்கு அரசியல் கைக்கு போகும் பொழுது ஒரு அதிகாரம் வரும். அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னது போல, படிப்பை விட அரசியல் எப்ப கைக்கு போகுதோ அன்னைக்குத்தான் கீழ்த்தட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் விழித்திருவார்கள். இன்னும் பொலிட்டிக்கல் பவரே போகாம இருக்கு. இன்னைக்கு அதை மாற்ற முடியும் என்று நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் மட்டும்தாங்க நடத்தும். மாத சம்பளம் வாங்குகின்றோம் உண்மைதான், கடுமையாக உழைக்கின்றோம் உண்மைதான், நமக்கு நம்ம வேலையை பார்க்கறதுக்கே நேரம் இல்லை உண்மைதான், கிடைக்கிறதே ஒரு வீக்கெண்டுங்க, அதுலேயும் வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையில் வந்து உட்கார வச்சுட்டீங்க உண்மைதான், எனக்கு என்னை பற்றி யோசிப்பதற்கே நேரம் இல்லை, நாட்டை பற்றி எங்க யோசிக்கணும் உண்மைதான். அதிலும் நீங்க மனசு வச்சு ஒரு சின்ன விஷயத்தை குறிப்பெடுத்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அரசியல் மாற ஆரம்பிக்கும். அதற்குத்தான் இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை போன்ற சாமானிய மனிதர்கள் ஒன்றாக இணையக்கூடிய இது போன்ற நிகழ்வை நாம என்கரேஜ் பண்ணணுங்க. அவங்களை ஆராதிக்கணும், ஆமோதிக்கணும். ஏன்னா இதே மேடையில் நான் இருக்கும் பொழுது ஆனந்த் ரங்கநாதன் அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. ஃபேர் எனஃப், நோ ப்ராப்ளம். உங்க பார்வையில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் தவறு நினைக்கிறீங்களா, தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. உங்க பார்வையில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய 10 விஷயங்கள் சரி நினைக்கிறீங்களா, தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. அதற்குத்தான் இந்த மேடை இருக்க வேண்டும் என்று கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு ஆசைப்பட்டோம். அது இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து இது போல நீங்க முன்னாடி எடுத்துட்டு போகணும். இன்னைக்கு ஒரு தார்மிக் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நான் தர்மாவை பத்தி பேசாம போனால் ரொம்ப தவறா போயிடும். இன்னைக்கு இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூசியமுக்கு போங்க. மியூசியம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி லண்டன். எவ்வளவு வச்சிருப்பாங்க ஒரு மியூசியம், எவ்வளவு பொருள் உள்ள இருக்கும் யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்கண்ணா. ஒரு மியூசியம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி எவ்வளவு இருக்குங்கண்ணா? எவ்வளவு ஒரு மியூசியத்துக்குள்ள எவ்வளவுதான் அடைக்க முடியும்? 2000, ஒரு 10,000, 1,00,000. மியூசியம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி லண்டன்ல பாத்தீங்கன்னா 67 லட்சம் பொருள் வச்சிருக்கான். 6.7 மில்லியன். 67 லட்சம், 6.7 மில்லியன். அதை பார்த்தீங்கன்னா டைனோசரனுடைய போன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பூமிக்குள்ள முதல்ல வந்த மெட்ராய்ட்ல இருந்து இந்தியாவிலிருந்து கடத்தப்பட்ட பொருள் இருந்து எல்லாம் சேர்த்துனீங்கன்னா 67 லட்சம், 6.7 மில்லியன். பெரிய பெரிய மியூசியம், அஸ்மோலியன் மியூசியம் ஆக்ஸ்போர்ட் 2 மில்லியன், 20 லட்சம். பிட்ஸ் ரிவர் மியூசியம் நாகால நம்முடைய ஊரில் இறந்து போன ஒருத்தருடைய மண்டை ஓட்டை அங்கே பார்க்கறதுக்காக டிஸ்பிளே பொருளாக வச்சிருக்கிறாங்க. நாகா ட்ரைபினுடைய ஒரு மண்டை ஓடு. கேட்டால் 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் அங்கே எடுத்தோம் பாருங்க. ராபர்ட் கிளைவ் இந்தியாவையே சூறையாடினவர். ஏன் தாஜ்மஹாலை தனித்தனியாக பிரித்து இங்கிலாந்து எடுத்துட்டு போன ஐடியாவும் போட்டவர். அவருடைய பெயரில் இருக்கக்கூடிய கிளைவ் மியூசியத்துக்கு போங்க, அங்கே 46,000 பொருள் வச்சிருக்காரு. எதுக்காக இது சொல்றாங்க? இன்னைக்கு நம்முடைய பாரம்பரியம் உலகம் முழுவதும் சிதறி கிடக்குதுங்க, சிதறி கிடக்குது. முன்னோர்கள்லாம் சிதறி கிடக்குறாங்க. அதையெல்லாம் போய் ஒரு சாதாரண மனிதனாக அங்கே போய் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க நம்முடைய வயிறு பற்றி எரியும். எல்லாம் நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய பாரம்பரியம். நமக்கு தெரியாதுங்க நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படி. அந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியும் அந்த பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்ய மனிதர்களும் அந்த 200-300 வருஷத்துல மொத்தமா இதெல்லாம் டிராஃபி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நம்முடைய விநாயகர் சிலை சில வீட்டில் அலங்கார பொருளாக ரிசப்ஷன்ல இருக்கு. திருமங்கை ஆழ்வார் இப்போ இந்தியா கொண்டு திரும்ப வருதுங்க ஆஸ்மோலியத்துல இருந்து. அது என்னன்னே தெரியாம ஒரு கண்காணிப்பு கேஸ்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்க. காஞ்சிபுரம் கோவிலில் இருந்து திருடப்பட்ட திருமங்கை ஆழ்வார். இன்னைக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க, நம்பர் 1. இரண்டாவது, உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கலாச்சாரம் சார்ந்த வேர்களை திரும்ப கொண்டு வரணும். இன்னைக்கு பெருமையாக ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டனாக நாம் எல்லோரும் சொல்ல முடியும், மோடி அவர்கள் அதை செய்து காட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று பெருமையா சொல்லலாம். நான் ஏதோ மோடி அவர்கள் கட்சியை சார்ந்தவன் அதனால் நான் வந்து சொல்றேன், உங்களுடைய கிளாப்ஸுக்காக சொல்றேன், அப்படி கிடையாதுங்க. 2014க்கு பிறகு கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உலகம் முழுவதும் நம்முடைய கலாச்சார விழுமியங்கள் பொருட்கள் என்ன இருக்குதோங்க 640 பொருட்களை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். 640. அமெரிக்காவிலிருந்து மட்டும் 578, ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து 39, இங்கிலாந்திலிருந்து 12, இது போன்ற எல்லா நாட்டிலிருந்து 640 தனித்தனி பொருட்களை கொண்டு வந்திருக்கோம்.
2004 2013 வரை ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் நம்முடைய நாட்டிற்கு திரும்பி கொண்டு வந்த கலாச்சார பொருள் 1. 1970 2004 வரை ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் நாட்டிற்கு திரும்பி கொண்டு வந்தது 3. கணக்கு போட்டு பாருங்க. 1970 2014 வரை ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கலாச்சார விழுமியங்களை திரும்ப நாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தது 4. 2014 24 வரை நாம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் 670. இதுதாங்க டிஃபரன்ஸ். ஆனா இன்னும் லட்சக்கணக்கான பொருட்கள் இருக்குது, இன்னும் லட்சக்கணக்கான பெயின்ஸ்டேக்கிங் ஒர்க். பிரிட்டன்ல இருந்து எதுவுமே நீங்க கொண்டு வர முடியாது. கேட்டா ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கான், பிரிட்டிஷ் மியூசியம் ஆக்ட் 1963. ஒரு மியூசியத்துக்குள்ள ஒரு பொருள் இருந்தால் மியூசியத்துக்கு தான் சொந்தம். அது திருடு போன பொருள் நீங்க ப்ரூவ் பண்ணால் திரும்ப கொடுக்க மாட்டோம். இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த 11 மோடி அவர்கள் தலையிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னுடைய பர்சனல் டிஸ்கிரிஷன்ல அந்த 11 பொருளும் கொடுத்திருக்காங்க. அமெரிக்காவுடைய முன்னாள் அதிபர் ஜோ பிடனும் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் 2022 கல்ச்சரல் ப்ராப்பர்ட்டி அக்ரிமெண்ட் கையெழுத்து போட்ட பிறகு அமெரிக்காவிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 640 இந்தியாவுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னைக்கு இது போன்ற அமைப்புகளில் இளைஞர்கள் இங்கே இருப்பீங்க. இதை ஒரு வேள்வியா நீங்க எடுத்துக்கணும். இளைஞர்கள் யாராச்சும் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு இதில் ஆர்வம் இருக்குன்னா வேள்வி எடுத்து ஹண்ட் ஃபார் அவர் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், இட்லி, ஸ்பெயின், அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து எங்க இருந்தாலும் நீங்க ஒரு வேள்வியாக எடுத்து திரும்பி கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க நில்லுங்க முன்னாடி. இன்னைக்கு ஆஸ்மோலியன் மியூசியம், ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் ஒரு தனி மியூசியமே நடத்துறாங்க. ஆஸ்மோலியன் மியூசியம்ல நான் போய் பார்க்கும்போது ஒரு அழகா திருமங்கை ஆழ்வார் அற்புதமா அந்த சிலை இருந்துச்சு. என்கிட்ட சொன்னார் அந்த மியூசியமோட கியூரேட்டா, இதாங்க இந்தியாவுக்கு திரும்ப கொடுக்குறோம், ஒரு சின்ன ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்காக பெண்டிங்ல இருக்கு. திருமங்கை ஆழ்வார் நான் சொன்னீங்க, எங்க காஞ்சிபுரத்து கோயிலுங்க அது. அதை இந்தியா பிரைடு ப்ராஜெக்ட் என்கின்ற அமைப்பு, அருமை சகோதரர் எஸ் விஜயகுமார்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அந்த டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாக கண்டுபிடிச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எஃப்ஐஆரை செக் பண்ணி எங்கே திருட்டு போச்சுங்கிற ப்ரூஃபை மேட்ச் பண்ணி இந்த கோயிலில் இருந்த ஃபோட்டோவும் அதுவும் ஒன்று அந்த ப்ராவினன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கடுமையாக போராடி ஒரு பொருளை கண்டுபிடித்த பிறகு இந்திய அரசுக்கு தெரிவித்த பிறகு நாம் அதை வாங்கிட்டு வரோம் நாட்டில் இருந்து. இப்போ திருமங்கை ஆழ்வார் ஆஸ்மோலியன் மியூசியத்திலிருந்து இன்னும் ஒரு 2-3 மாதங்களில் தமிழ்நாட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு ஜம்முன்னு திருமங்கை ஆழ்வாருடைய வரவு எங்கே இருக்கும். அதனால் இதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. நம்ம ஏதோ பெரிய விஷயங்களை பேசினாலும் கூட இங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இளைஞர்கள் இது ஒரு வேள்வியா நீங்க எடுத்துக்கணும். கலாச்சாரத்தை மீட்டு கொண்டு வருவது, இங்க இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை பேணி காட்பது, இரண்டையும் நீங்க செஞ்சா மட்டும்தாங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் நேற்றிலிருந்து பேசக்கூடிய சனாதன தர்மமாக இருக்கட்டும், நேற்றிலிருந்து பேசக்கூடிய நம்முடைய இந்த மண்ணினுடைய தன்மையாக இருக்கட்டும், அடுத்த தலைமுறை இன்னும் 1000 ஆண்டுகள் கழிச்சு இன்னொருத்தருக்கு தெரியணும்னாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க சொன்னா மட்டும்தான் அவர்களுக்கு தெரியும். இல்லை என்றால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு தெரிவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் இதையும் செய்யணும். அரசும் செய்யுது, அரசுனால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாதுங்க. தனி மனிதர்களுடைய ஒத்துழைப்பு, தனி மனிதர்களுடைய ஈடுபாடு வேண்டும் கலாச்சார பொருட்களை திரும்பி கொண்டு வருவதற்கு. அதிலும் நிச்சயமாக நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள் என்கின்ற முழு நம்பிக்கை. கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்னால் வைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான ஒரு வேண்டுகோள். ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் முதல் நாளில் நடந்து போகும்பொழுது ஒருத்தர் டூர் கைடு வந்தார். அவர் எங்கள் 11 பேர்த்துக்கு இதாங்க ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் உலகத்திலேயே ரொம்ப பழமையான பல்கலைக்கழகம் இதாங்க அப்படின்னார். நான் கேட்டேன் எத்தனை வருஷம்னு கேட்டேங்க. 900 வருஷம் அப்படின்னாரு. 1000 வருஷம் இருக்கலாம், ஆனால் 900 வருஷம் எங்ககிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னாரு. இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ஸ் ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ஸ்போர்ட், இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ஸ்போர்ட். தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 யூனிவர்சிட்டியாக இருக்காங்க. ஆக்ஸ்போர்ட், கேம்பிரிட்ஜ், ஸ்டான்ஃபோர்ட், ஹார்வர்ட் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. எல்லா படைப்புகள் அங்கே தான், விஞ்ஞானம் அவங்க தான். அவங்க சொல்கிறது தான் தப்பு சரி. நம்ம போடுற கோவிட் வேக்சின் ஆக்ஸ்போர்ட்லேருந்து செஞ்சு வர்றாங்க, ஆக்ஸ்போர்டில் செஞ்சுட்டாங்க சரி, நம்ம எல்லாரும் அந்த ஊசி போட்டிருக்கோம். இன்னைக்கு மேலை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அறிவு களஞ்சியங்கள், பொக்கிஷங்கள் பல்கலைக்கழகங்களாக மாறி ஆரம்பித்திருக்குதுங்க. இந்தியாவில் இன்னைக்கு முதலாக நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம், நம்முடைய பல்கலைக்கழகங்களும் வேர்ல்டு கிளாஸாக வரணும். குவெஸ்ட் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் 400ல் 11 தான் இன்னைக்கு இந்தியா இருக்குதுங்க. ஒன்லி 11. மோடி வருவதற்கு முன்பு அது 2, இன்னைக்கு அது 11. ஆனால் ஒரு மனிதன் ஒரு சக்கரத்தை இழுக்க முடியாது. ஒரு மோடி என்கின்ற மனிதன் ஒரு கப்பலை திருப்ப முடியாது. ஒரு மோடி என்கின்ற மனிதன் சக்கரத்தை ஓட்ட முடியாது. ஆனால் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் இன்னைக்கு அடிப்படையில் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க தீர்மானிக்கிறாங்க. நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சைக்கிள்,
நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருள் டெஸ்டிங் அங்கே தாங்க நடக்குது. கேன்சருக்கு மருந்து அங்கிருந்து தான் வருது. கோவிடுக்கு மருந்து அங்கிருந்து தான் வருது. அவங்க சொன்னாங்க நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அடுத்த 25 ஆண்டுகள் அவங்க சொல்கிறது தான். பிபி ஒரு காலத்தில் 120/80 சரினாங்க, இன்னைக்கு 130/70 சரிங்கிறாங்க. கேட்டால் ஆக்ஸ்போர்டில் சொல்லிட்டாங்க, கேம்பிரிட்ஜ் சொல்லிட்டாங்க. அதனால் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லோரும் ஒரு சபதம் எடுக்கணும். we will build a country of knowledge அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய சபதமாக இருக்கணுங்க. அறிவு சார்ந்த ஒரு நாட்டை நாம் கட்டமைக்க வேண்டும். அறிவு சார்ந்த நாடு, அறிவு சார்ந்த நாடு. நாம் செய்யக்கூடிய வேலையில் அறிவு சார்ந்த ஒரு பொருளாக இருக்கணும். இதுவும் மிடில் கிளாஸ் தாங்க செய்ய முடியும். நாம் செய்யக்கூடிய வேலையில் பெரிய தொழிலதிபர்கள் முன்னறிக்கையில் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட வேலை பார்த்தா கூட பேட்டன்ட் ஃபைலிங்க்கு நானும் இருக்கணும். நம்ம குழந்தை படித்தா கூட நல்ல ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எழுதுப்பா, பேருக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எழுதி மார்க்காக கொடுக்காத சொல்லணும் நம்ம வீட்டில். அதனால் அடுத்த 25 ஆண்டுகள் இந்த விக்ஷித் பாரத் 2047 அது நடக்க வேண்டும் என்றால் அறிவு சார்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை கட்டமைத்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் என்பதை இங்கே இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜப்பான் எடுத்துக்கங்க, 1995 $5 trillion அமெரிக்காவை நெருக்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஜப்பான் $4 trillion. உலகத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு மேலை நாடு 1995 2024 29 வருஷத்தில் $1 trillion இழந்திருக்கு ஜிடிபியில். 5 trillion to 4 trillion சரிஞ்சிட்டாங்க. அர்ஜென்டினா டெவலப்டு கண்ட்ரி டு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி சரிஞ்சிட்டாங்க. காரணம் இந்த நாடுகள் அடுத்த தலைமுறை அறிவை நோக்கி போலிங். நமக்கு சினிமா இருக்கட்டும், இருந்தாலும் குழந்தைங்கிட்ட புத்தகத்தை படிப்பதற்கு சொல்லிக் கொடுங்க. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கு, அமேசான் இருக்கு, லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான சீரியல் இருந்தாலும் வார வாரம் உங்க குழந்தை ஒரு புத்தகமாச்சு படிக்கிறாரா? பரிச்சை வைங்க. அல்லது நீங்க புத்தக கடைக்கு நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்களா? சொல்லுங்க. அமேசான்ல டிஸ்கவுண்ட் சேல்ல பொருள் மட்டும் வாங்குறோமா, இல்ல புத்தகத்தையும் வாங்கி கொடுக்குறோமா? அது அப்பா அம்மாவாக மிடில் கிளாஸ் ஆக நீங்க முன்னாடி நில்லுங்க. அதையெல்லாம் தாண்டி அறிவு சார்ந்த நிகழ்வுகள் கோயம்புத்தூர்ல, சென்னையில, தமிழகத்தில் எங்க நடந்தாலும் கூட குடும்பமாக ஒரு அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சியில போய் இருக்கிறோமா பண்ணுங்க. இதே கொடிசியால என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் அருமை சகோதரர் விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் வரும்பொழுது அரங்கமே வலிஞ்சு நின்னாங்க. நான் விஜய் ஆண்டனி அவர்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டேன். பிரதர், வெரி குட் ரெஸ்பான்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர். நம்ம மக்கள் பாருங்க எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. ஒரு அறிவு சார்ந்த நிகழ்வுக்கும் அத்தனை பேர் வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான ஒரு ஆசை. அறிவு சார்ந்த நிகழ்வு, சயின்ஸ் பற்றி, டெக்னாலஜியை பற்றி, ஜியோ பாலிட்டிக்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க நகருக்கு நம்ம போகணும். இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரில் அந்த பக்கம் உணவு திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கு, தவறே கிடையாதுங்க. கொங்கு பகுதியினுடைய உணவு திருவிழா மிக முக்கியம். அடிதடி, கலாட்டா, லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு என்ன உணவு திருவிழாவை பற்றி கருத்து சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னு. ரொம்ப கூட்டம் வந்துட்டாங்க, 800 ரூபா வாங்கினாங்க, அப்படியே அலைமோதி கூட்டம் நிற்கிது. மக்கள் ஏன் அவ்வளோ பேர் வர்றாங்க? இன்னைக்கு நம்முடைய மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு சோஷியல் லைஃப் என்னங்க? சோஷியல் லைஃபே இல்லை. நல்ல பார்க் இருக்கா? கிடையாது. நடப்பதற்கு இடம் இருக்கா? கிடையாது. 1000 ஏக்கர் பூங்கா இருக்கா நகரத்தினுடைய மையப்பகுதியில்? வெளியே குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகலாம்? கிடையாது. ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அருமையான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ரா வச்சுருக்கோம். எல்லா விதமான ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு 150 ஏக்கருக்குள்ளே பில்டு பண்ணியிருக்கோம். சாட்டர்டே சண்டே குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. நகரத்துக்குள்ளே பொல்யூஷன் இல்லாமல் போக முடியுமா? கிடையாது. அதனால் அரசியல்வாதிகளுக்கு நிர்பந்தம் வைங்க. இதை கொடுக்குறேன் அதை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்களே, நாங்கள் நன்றாக வாழ்வதற்கு என்ன கொடுக்குறீங்கன்னு நீங்கள் கேளுங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் சோகால் மிடில் கிளாஸ் தாங்க கேட்க முடியும். சோகால் மிடில் கிளாஸ். நீங்கள் எனக்கு எடின்பரா போங்க, 1700 ஒரு சட்டம் போட்டு பப்ளிக் பாத்வே, பப்ளிக் பார்க்கை உருவாக்கணும்னு 1700 சட்டம் போட்டிருக்கான். 1700 எடின்பராலிங்க. அதுக்கு ஸ்காட்லாண்டில் சொல்கிறான், எதுக்கு அந்த சட்டம் போட்டீங்க 1700லினா, மக்கள் தன்னுடைய அன்றாட வேலைகளிலிருந்து விடுபட்டு இயற்கையோடு ஒன்றி நடந்தால் மட்டும்தான் அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் அவர்களுடைய மனதில் எழும்புகிறான். எப்பங்க 1707 எடின்பரால சட்டம் போட்டு பப்ளிக்ல பூங்கா கட்டுறான். எத்தனையை கொண்டு வர்றாங்க, எத்தனை சட்டங்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவில் அது வேணுங்க. ஒரு நகரமும் கூட, நான் தொடர்ந்து எலெக்ஷன்லேருந்து சொல்லிட்டு வர்றதுங்க, ஒரு நகரமும் கூட காங்கிரீட் காடுகளாக மாறி, காங்கிரீட் காடுகளாக. அதையும் நீங்க தான் கேட்கணும். நீங்க கேட்கலீங்கன்னா, நீங்க பேசலைன்னா யாரும் உங்களை கேட்கவே மாட்டாங்க. நீங்க பேசலைன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், இதுக்கு ஒரு டிக்கு, இதுக்கு ஒரு டிக்கு, வடக்கு தெக்குக்கு ஒரு டிக்கு, ஹிந்தி திணிப்பு ஒரு டிக்கு, எல்ஐசியில் யாரோ கிளர்க்கு ஹிந்தி லெட்டர் எழுதுனா அவனுக்கு ஒரு டிக்கு, டங்ஸ்டன் கொடுத்தாங்க அதுக்கு ஒரு டிக்கு. இப்படித்தான் அரசியல் இருக்குமோ தவிர, நீங்கள் பேசாத வரை இது அறிவு சார்ந்த அரசியலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அதனால் என்னுடைய அன்பார்ந்த மிடில் கிளாஸ் நண்பர்களே, மக்களை இப்படி தாங்க சொல்லணும்.
த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா அறிவு சார்ந்த அன்பு சொந்தங்களே, நண்பர்களே, தமிழக அரசியலை மாற்றக்கூடிய வலிமை உங்களுடைய கைக்கு மட்டும் இல்லைங்க. எல்லாம் சொல்லுவாங்க கைக்கு இருக்குன்னு. கை கிடையாதுங்க, வாய்க்கு இருக்கு. நீங்கள் பேசணும். ஓட்டு போடுறது கையுங்க, ஆனால் பேசுறது வாய். ஆனால் இன்னையிலிருந்து தமிழக அரசியலில் புதிதாக நாம் சொல்வோம், ஓட்டு போடக்கூடிய மக்களே, கைக்கு இருக்கக்கூடிய வலிமை உங்களுடைய வாயுக்கும் இருக்கட்டும் என்று சொல்வோம். காரணம், கையினுடைய வலிமை அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரிவது கிடையாது, ஓட்டு போட்ட பிறகு தெரியும். ஆனால் நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கணும். அதற்கு இது போன்ற ஒரு ஃபோரம், இது போன்ற அமைப்புகள், இது போன்ற ஒரு நல்ல ஒரு மக்கள் கூடியிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் வேறு வேறு கருத்துக்கள் பேசக்கூடிய மக்கள் மேடையின் மீது வந்து பேசுங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்க, தைரியமாக பேசுங்க, நல்லது சொல்லுங்க, கெட்டது சொல்லுங்க, கோவைக்கான விஷன் சொல்லுங்க, இந்தியாவுக்கான விஷன் சொல்லுங்க, என்ன வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். நிச்சயமாக அது நடக்கும். காரணம், அரசியல்வாதிகள் தான் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் அனிமல். காட்டில் வந்து யானை ஷார்ப்பு கிடையாதுங்க, அரசியல்வாதி தான் ஷார்ப்பு. ஏன்னா மக்கள் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஆனால் நம்ம யோசிக்கணும், அதை வெளியே காட்டணும். காட்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மிடில் கிளாஸை நோக்கி அரசியல் வர ஆரம்பிக்கும், உங்களுடைய ஏற்றத்திற்காக வர ஆரம்பிக்கும். நாம் வந்து வயசானதுக்கப்புறம் பணக்காரங்களாகி பிரச்சனை இல்லைங்க. சைனா பாருங்கள், they have become rich but they have become older. இன்னைக்கு இந்தியாவில் எவ்வளவு பெரியவங்க, 60 வயசுக்கு மேலே எவ்வளவு பெரியவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த பெரியவர்களுக்காக ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோமா? கிடையாது. பெரியவர்களுக்காக நடைபாதை கிடையாது, பெரியவர்களுக்காக பூங்கா கிடையாது. 60 வயதிற்கு மேலே 80, 90, 100 வரை சேஃபா செக்யூரா பெரியவர்கள் வாழ்வதற்கு ஒரு நகரத்தினுடைய கட்டமைப்பு இருக்கா? கிடையாது. அப்போ பெரியவர்கள் பேசணும், பெரியவர்கள் பேசணும். எத்தனை பேர் வெளியே போகும்போது எல்லாம் நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறோங்க, எவ்வளோலாம் இன்ஹேல் பண்ணுறோம், எவ்வளோ வெஹிக்கிள் பொல்யூஷன். யாரோ சொன்னாங்க என்கிட்ட, ஆனால் நீங்கள் வந்து பிஜேபி தலைவராக மோடி கடிதம் எழுதுறீங்க, இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் யாருமே பண்ண மாட்டாங்கன்னா, சென்னை மெட்ரோ வேண்டும் என்று நீங்கள் எதுக்கு நான் கடிதம் எழுதுனீங்க? அது மத்திய அரசு கொடுக்கும், மாநில அரசு நாங்கள் தான் செய்கிறோம் நாங்கள், நீங்கள் எதுக்கு கடிதம் எழுதுனீங்க? கட்சியில் ஒரு பெரிய தலைவர் எனக்கு தொலைபேசி மூலமாக அழைத்து சொன்னாங்க, இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் எந்த பிஜேபியிலிருந்தும் கூட ஒரு ஸ்டேட் யூனிட் மோடி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி, ஐயா எங்கள் ஊருக்கு மெட்ரோ கொஞ்சம் தாமதமாக வருது, இவங்க லோக்கல் அரசியல் பண்ணி வர்ற மெட்ரோ வராமல் பண்ணிடுவாங்களாட்டு இருக்குது, கொஞ்சம் நீங்கள் டக்குன்னு அந்த மெட்ரோ ஃபேஸ் 2 கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க ஐயா, ஒரு 43,000 கோடி செலவு பண்ணுங்க ஐயான்னு தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நாங்கள் கடிதம் எழுதினோம். காரணம், எங்களுக்கு அது சரி என்று பட்டது. மோடி அவர்களும் ஒரு வாரத்தில் சென்னை ஃபேஸ் 2 மெட்ரோவை மத்திய அரசு ப்ராஜெக்டை அனௌன்ஸ் பண்ணிங்க, 43,000 கோடி ஒதுக்கினாங்க. கோயம்புத்தூருக்கும் அதையே நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம், செய்ய போகின்றோம். கோயம்புத்தூருக்கும் அது நடக்கும். காரணம், வாழ்வியல் முறையை மாற்றி தாங்க ஆகணும். நான் என்ன சொல்கிறேன்னாங்க, கொஞ்சம் நீங்கள் எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் அரசியல் கட்சிகளை ஃபோர்ஸ் பண்ண, உங்களை நோக்கி வர வைங்க, டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி வர வைங்க. குறிப்பாக உங்களுடைய வாழ்வியல் முறையில் உங்கள் வாழ்க்கை நன்றாக இருப்பதற்கு என்ன தேவையோ அதை நோக்கி கொண்டு வருவதற்கு அரசியல் கட்சிகளை தள்ளுங்க. அதற்கு இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை போன்ற பல பிளாட்ஃபார்த்தை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யுங்க. அதே நேரத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு அரசியல் கட்சியை பற்றி தவறாக சொல்லியிருந்தா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேங்க. நோக்கம் வந்து எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் புண்படுத்த வேண்டும் என்கிற நோக்கம் கிடையாது. அதே நேரத்தில் அரசியல் எப்படி மாறி இருக்கிறது என்பதை சுற்றி காட்டுவதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம். அதனால தான் அண்ணன் பிடிஆர் அவர்களை பேரையும் பயன்படுத்தினுங்க, இதையும் காமிச்சேன். என்னென்னா அண்ணன் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி 2வது முறையும் காட்டுறாருன்னு நினைக்காதீங்க. இருந்தும் எனக்கு இது மனதில் அது பட்டுச்சு, அது உங்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசையாக கூட இருந்துச்சு. இது நிறையா பேர் மிக கடுமையாக உழைத்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக அருமை சகோதரர் சுதர்ஷன் அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு பர்சன், அவருக்கென்று தனியாக ஒரு நிறுவனம் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைத்து எல்லோரும் இணைந்து இது போன்ற ஒரு நிகழ்வை கோயம்புத்தூர் நடத்தி காட்ட முடியும் என்பது மற்ற ஊருக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுங்க. திருநெல்வேலி, மதுரை, எல்லா ஊரிலையும் அந்தந்த குரலாக நிறைய இயக்கங்கள் வருவதற்கு கோயம்புத்தூர் முன்னோடியாக இருக்கட்டும். அதற்கு அருமை சகோதரர் சுதர்ஷன் அவர்களுக்கு முதல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும். நான் சொல்லியிருந்தேங்க, 1 மாதம் முன்னாடியே சொன்னேன். நான் சொன்னபடி உங்களுக்கு லண்டன், துபாய் வந்து துபாய், சென்னை வந்து சென்னை, கோயம்புத்தூர் வந்து நேரடியாக இங்கே வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்று விட்டேன். காரணம், உங்களுடைய உழைப்பு, இது நடக்க வேண்டும், இதை என்கரேஜ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதான் நோக்கங்க. அதே போல் அருமை சகோதரி மேலே ஸ்மிருதி இருக்காங்க, தீபா அவங்க இருக்காங்க, ஜிசி குரூப் கேப்டன் வெங்கடேஷ் அவங்க இருக்கிறாங்க, பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள், முரளி அவர்கள், ராதா மேடம் அவர்கள், சிவராமன் அவர்கள், கீதா அவர்கள், எல்லோருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றிகளை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக முக்கியமாக தினமலர் பத்திரிகை, உண்மையினுடைய உரைகளாக இருக்கக்கூடிய தினமலர்,
ஒரு பெரிய ஒரு ஆதரவு இந்த நிகழ்வை கொடுத்துருக்குறாங்க. அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்கள், எல்லா பத்திரிகையை சார்ந்த பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆக்கம் ஊக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லா பத்திரிகைக்கும் இந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா அன்பு தலைவர்கள், தொண்டர்கள் முன்னாடி இருக்கிறாங்க, நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அரசியல் சாராதவர்கள் வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்த ஆண்டு எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களையும் கூப்பிடுங்க, எல்லா அரசியல் கட்சியும் பேச வைங்க, எல்லோரும் அவங்களுடைய விஷயத்தை சொல்லட்டும். அதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கட்டும். அதன் மூலமாக நல்ல ஒரு அரசியல் தமிழகத்திற்கு வரட்டும். வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்து என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் எல்லாரும் அமர்ந்திருக்குமாறு கேட்கிறோம். நாட்டு பெண்ணோட நிகழ்ச்சி நிறைவடையும். அது வரைக்கும் அனைவரும் அமர்ந்திருந்து நிகழ்ச்சியை நடத்தி தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்காக பல பேர் உதவி செஞ்சுருக்காங்க. அது இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது. தேசியவாதி நியூஸ் சேனல் சஜுபாஸ்கரன் டீம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோட்டோ வீடியோ டீம் சாவித்ரி ஃபோட்டோ ஹவுஸ், ஸ்ரீ குரு சார் மிகப்பெரிய நன்றி. லைட் அண்ட் சவுண்ட் விகே தாஸ் சபரி, கிரியேட்டிவ் அண்ட் டிசைன் ஐ பிராண்ட்ஸ் ஜெய், கேட்ரிங் 2 நாட்களாக அருமையாக உணவு எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுத்த கதிர் மற்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்ரிங் அண்ணா 2 பேருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. சிஏஜி ப்ரைட் ஹோட்டல் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லா டோனர்ஸ், ஸ்டால் ஓனர்ஸ், வால் இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப 2 நாளில் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அந்த 2 நாள் வேலைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 நாள் மறுபடியும் தொடர்ந்து டே அண்ட் நைட் வேலை செஞ்ச என்னுடைய எல்லா வாலண்டியர்ஸ், நம்முடைய எல்லா வாலண்டியர்ஸுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது ஒரு ஆரம்பம் தான், இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும், பல ரூபங்களில் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். நன்றி அண்ணா, நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்திருக்கோம், எப்படியெல்லாம் செயல்படுத்தணுமோ அந்த மாதிரி நாங்கள் செய்வோம். நன்றி. அது மட்டும் இல்லை, 2 நாள் ஒரே ஒரு ஃபோன் கால். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நான் பார்த்ததில் 24 மணி நேரத்துக்கு மேலே நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க. நம்முடைய அக்கா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா 24 மணி நேரம் நின்றுருக்காங்க. அவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன இது அண்ணா கையால் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஒரு ஃபோன் கால் உடனே அடுத்த நிமிஷம் வந்தாங்க. ஜெயஸ்ரீ அக்கா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இது ஒரு சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்த ஜெயஸ்ரீ அக்காவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஜெயந்தி சார் மன்னிச்சு. நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கோம், நிறைய கண்ணடி சொல்லடி எல்லா அடியும் வாங்கியிருக்கோம், அது எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் அண்ணா மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு அன்பு இருந்ததுனால எங்கள் மேலே இருந்தால் வந்திருக்கிறதுக்கு மிகவும் நன்றிண்ணா. நன்றி சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை, வணங்குகிறோம் அண்ணா. நன்றி. வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டேஜில் வந்துடுங்க. May we request the members of the audience to raise for national anthem. National anthem. Yes. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ஆடியன்ஸ் மெம்பர்ஸ் அப்படியே இருங்க, ஒரு திருஷ்டி சுத்துறாங்க, அப்படியே நில்லுங்க, திருஷ்டி சுத்திடுங்க.